परदेस जाओ ते चूड़ियां आंगू कमाओ ते राजे बन के खाओ। दूजे नंबर ते गल ये वे पुत्र, जदों परदेस जान लगी ते चदरा वाली चादर जिहड़ी है, चदरा वाली पगड़ी ते जातां बरादरियां वाली ओ मैं जिहड़ी है ना, वो जहाज़ से चढ़न तो पहला पाकिस्तान ही सुट के जानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाडा अपना वैस घुमन सियालकोटी। मैनू मिलन वास्ते आए ने उमैर भाई, साड़ी बड़ी पुरानी दोस्ती है ते हुण ये सऊदीया जा रहे ने, परदेस जा रहे ने अपना रिज़क हलाल कमाण वास्ते। दिल तो नहीं करदा कि ये साडे कोलों दूर जाण, लेकिन जिथे जिथे रब नूं चोग लिखी है, जिथे जिथे दाना पानी है, जिथे जिथे मुकद्दरां ने रिज़क खिलारिया है, उथों उथों फिर चुगना तो है ना। बड़ियां सारियां दुआवां ने कि उमैर भाई नूं अल्लाह पाक दी ज़ात कामयाबियां दे। उमैर भाई, परदेस एक मिठी जेल है। ये स्टार्ट अंदर दे विच बड़ी कौड़ी लगदी है, लेकिन जो बंदा थोड़ा वक्त गुजार लैंदा ना, तो फिर ऐसा मगन हो जाता है कि वो उथों निकल भी नहीं सकता, तो उत्थे रहन ते भी नहीं दिल करता। पंजाबी दे विच एक मुहावरा बोलिया जाता है कि खावां ते होवां कोड़ा, जे छड्डां ते लगे लाज। मतलब कि ना रहन ते दिल करदा ते ना छड्डन ते दिल करदा। लेकिन परदेस जिहड़े लोग कटदे ने ना, वो बड़े वड्डे जिगरे वाले हुंदे ने, बड़ा कलेजा हुंदा उन्हां दा, बड़ी हिम्मत ते बड़ी बहादरी होवे तां परदेस कटिया जांदा। मैं दाद देना उन्हां लोकां नूं जिहड़े भैणां भरावां तों, माँ प्यो तों, बीवी बच्चियां तों, अपनी फैमिली तों, रिश्तेदारां तों, यारां दोस्तां तों दूर 7 समुंदर पार परदेस कटदे ने ते रिज़क हलाल कमांदे ने। मेरे दिल दे विच उन्हां दा बड़ा प्यार है। उमैर भाई नूं कुछ गल्लां मैं कैमरे तो अलावा दसियां ते मेरा दिल कीता कि कुछ गल्लां उमैर भाई दे नाल आन दा रिकार्ड कैमरे दे सामने तुहाडे नाल भी शेयर करां ते उमैर भाई नाल भी डिस्कस करां। उमैर भाई, जदों तुसीं परदेस जाना है ना, तो तुहानूं बड़े सारे लोग ऐसे मिलने ने कि जिन्हां तुहानूं आखना तूं कित्थे फस गया, ओहो इत्थे ते इन्ना ही नारसा सानूं हो गया, असां कुछ भी नहीं बनाया, खज्जल हो गए हैं, उम्र ही इत्थे गुजर गई। वो लोग पुट्टण वाले हुंदे ने, पैरां तो वखेड़न वाले हुंदे ने। उन्हां नूं बंदा ये गल पुछे कि तुसीं सानूं कह रहे हो कि तूं इत्थे की लैण आ गया, तुसीं इत्थे की करदे हो पे? ठीक है, उन्हां दियां गल्लां उत्ते लग के अपना वीज़ा खराब नहीं करना। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद सी, इन्हें जिंदाबाद ही रहना। ये इत्थों किते नहीं जाता इंशाअल्लाह, क़यामत तक पाकिस्तान कायम रहेगा। जो तुसीं वापस आओगे ना, 2 सालां नूं आओ, 4 सालां नूं आओ, 6 महीनों नूं आओ, जदों भी आओ, तुसीं वेखियो पाकिस्तान इंज दा इंज ही रहना। हाँ, इन्हें जर्मन नहीं बन जाना। लेकिन तुसीं उत्थे बह के ना अपने माँ प्यो नूं, अपने बाप नूं, अपने भरावां नूं, अपनियां भैणां नूं भुलना नहीं। वेखो गल ये वे, परदेस जांदा बंदा पैसे कमाण लई, यही टारगेट हुंदा ना, मकसद तो हुंदा ना किसी शै दा। ते परदेस कट्टण दा मकसद हुंदा है पैसा कमाना। अपने मकसद नूं नहीं पुत्तर भुलना। उमैर भाई, मैं तुहानूं एक गल दसना कि जिन्हां लोकां ने परदेस जाके ते अपना पैसा कमाने वाला मकसद छड्ड छड़िया है ना, ते उत्थे दियां खरमस्तियां दे विच वो रुझ गए ने, वो लोग आप भी परेशान होए ने ते उन्हां दे पिछले भी परेशान होए ने। ठीक है जी। मिसाल दे तौर दे उत्ते जिहड़े लोग डेंकियां ला के गए ने, अमेरिका गए ने, जर्मन गए ने, इटली गए ने, यूनान गए ने, मिसाल है ना, किसी मुल्क भी गए ने, उन्हां जां अपने प्लाट बेचे, जां उन्हां दियां भैणां ने मावां ने जेवर बेचे, या उन्हां दे घरदियां ने डंगर माल बेचिया, ते औखियां हो के उन्हां नूं परदेस घल्लिया। उत्थे जाके वो बीबियां पिछे लग गए, या मेरा मतलब है महखाने जान लग पे, या क्लब जान लग पे। वो अपना असल मकसद भुल गए ते वो अपने पिछलियां नूं भुल गए कि सानूं साडियां पिछलियां ने घल्लिया किंज, बल्कि वो अपना सफ़र भी भुल गए।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਐਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣਾ, ਕਮਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਚਦਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਦੇਸ ਕਮਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚਦਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕਮਾਓ, ਚਦਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓ। ਪਰਦੇਸ ਜਾਓ ਤੇ ਚੂੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਮਾਓ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਦਰਾ ਕਰੋ। ਪਰਦੇਸ ਜਾਓ ਤੇ ਚੂੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਮਾਓ ਤੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਚਦਰਾ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਚਦਰਾ ਵਾਲੀ ਪਗੜੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਭਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਕਲਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੰਬਲਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰਾਸਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਗਲਫ ਹੋਵੇ, ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, UK, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇਸ ਕੱਟਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, 2 ਲੜਕੇ ਹੋ, 4 ਹੋ, 6 ਹੋ, 8 ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਭਰਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਰੂਮਮੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਈ, ਤੇ ਇੰਜ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਂਡਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਆਂਡੀ ਸ਼ਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ, ਸਫਾਈ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਰੂਮਮੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਪਰਦੇਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਦ ਤੇ ਕੋਨਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਪਰਦੇਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਭਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹਯਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਅਗਰ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਵੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ 100 ਕੋ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦੇ ਪੀਵੀ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਪੀਵੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਧਰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਰੂਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਰਾਹ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਟੁਰ ਜੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਟੁਰ ਜੇ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਛੜਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह।